Class 8 நயி பால் சுலப்மாலா புக்ல லெசன் 11 மித்ரதா ஃப்ரெண்ட்ஷிப். இந்த லெசன்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. लेखक परिचय इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. श्री रामचंद्र शुक्ल जी 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं. श्री रामचंद्र शुक्ल जी is considered as a main literature writer of 20th century. उन्हें आचार्य शुक्ल भी कहा जाता है. He is also called as आचार्य शुक्ल. वे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, कथाकार और कवि हैं. और हिंदी लैंग्वेज लो फेमस क्रिटिक, एसेइस्ट, ट्रांसलेटर, स्टोरी राइटर एंड पोएट. उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है. அவரால் எழுதப்பட்ட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் புக் வந்து हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 4 अक्टूबर सन 1884 को हुआ था और उनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 को हुई थी. So he was born in Uttar Pradesh in a district called Basti on 4th October 1884 and he died on 2nd February 1941. पाठ प्रवेश इंट्रोडक्शन. यह एक विचार प्रधान निबंध है. दिस इज ए थॉट प्रोवोकिंग एसे. मित्रों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा होता है. विदाउट फ्रेंड्स ह्यूमनोட லைஃப் வந்து इट विल बी इनकम्प्लीट. बुद्धिमान मित्र मनुष्य का सहायक होता है और उसके दुख दर्द भी बांटता है. ஒரு கிளவர் ஃப்ரெண்ட் மனுஷனுக்கு ஹெல்ப்பாக இருப்பாங்க, அப்புறம் அவங்களுடைய துக்கம் पेन எல்லாத்தையும் शेयर பண்ணுவாங்க. प्रस्तुत लेख में लेखक ने बताया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और यह उसके स्वभाव में भी शामिल है. In the given article, the author has said that friendship human life it's very needed and அவங்க இயல்பாகவே ஒவ்வொரு மனுஷங்களோட வாழ்க்கையிலும் நேச்சுரலாகவே அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இருக்கும் இன்பில்ட்டாகவே. जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपना जीवन शुरू करता है तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में आती है. When an young man comes out of his house, அதாவது வெளியில் வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டு வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வராங்க, அதாவது தன்னோட லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிற போது அப்போ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு கஷ்டம் டிஃபிகல்ட்டி வில் பி சூஸிங் எ கரெக்ட் ஃப்ரெண்ட். यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोगों की संख्या तेज गति से बढ़ती जाती है और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका मेल हो जाता है. சப்போஸ் அந்த மாதிரி வெளியில் ஒரு யங் மேனுக்கு அவங்களோட நிலைமை வந்து அப்சல்யூட்லி லோன்லி, அதாவது தனிமையாக இல்லை, அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் இல்லை, மற்றவங்க கிட்டேருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய பீப்புளுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஸ்பீடில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபியூ டேஸ்லேயே அந்த ஃபியூ பீப்புள் கூட அவங்களுக்கு கனெக்ஷன் ஏற்படும். यही मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है. இந்த கனெக்ஷன்ஸ் தான் इंक्रीज आगे அப்படியே फ्रेंडशिपा चेंज ஆகும். मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर भी पड़ता है. ஃப்ரெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதோட கரெக்ட்னஸ் ஆர் அப்ராப்ரியேட்னஸ் அதை பொறுத்து தான் ஒருத்தரோட லைஃபோட சக்ஸஸே டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்கல்ல, எ மேன் இஸ் நோன் பை த கம்பெனி ஹி கீப்ஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனி நம்ம யார் கூட பழகுறோமோ அவங்களோட எஃபெக்ட் நம்மளோட பிஹேவியர்லேயும் அது காட்டும். हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है. We people we come out of our house and we will be ready to face the society to start our work. எப்போன்னா when our mind is so soft or tender and நம்மளை சுற்றி உள்ள எனி கல்ச்சரை டக்குன்னு அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்போது हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है. நம்மளுடைய எல்லா எமோஷன்ஸுமே அன்க்ளீன், அதாவது இன்னும் அன்ரிஃபைன்டாகவே இருக்குது. அண்ட் வி ஹாவ் அன் இம்மெச்சூர் டெண்டன்சி, அதாவது இன்னும் நம்ம பக்குவப்படவே இல்லை. அந்த மாதிரி நிலைமையில் வி கம் அவுட் டு ஃபேஸ் த வேர்ல்டு.
हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में डाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता. We people are like a statue made of unbaked clay. களிமண் மாதிரி. எப்படின்னா அது யார் எந்த விதத்துல நம்மள ஷேப் பண்ண நினைக்கிறாங்களோ அந்த விதத்துல they can mold us, whether they can make us a demon or they can make us a god. so பாசிட்டிவாவும் ஆக்கலாம், நெகட்டிவாவும் ஆக்கலாம். ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है. It is very bad to be a friend with one who is very firm. அதாவது ரொம்ப நம்மளை விட ரொம்ப டாமினண்டா இருக்கிறவங்க கூட நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறது ரொம்ப பேட். ஏன்னா அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம அப்போஸே பண்ணாம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி பேட். पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है. பட் இதை விட என்ன ஒரு பேடான கம்பெனி என்னன்னா, இன்னும் மோசமா எப்படி இருக்கும்னா, நம்மளை விட கம்மியா, அதாவது நம்ம என்ன சொன்னாலும் ஓகே ஓகே அப்படின்னு, அதாவது நம்ம சொல்றத தான் ரொம்ப பெருசா நினைக்கிறவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறதும் இட் இஸ் வெரி பேட். ஏன்னா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அவங்க தே டோன்ட் ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் அஸ். நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே மாட்டாங்க. நம்ம என்ன சொன்னாலும் சூப்பர் சூப்பர் சரி சரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இட் இஸ் வெரி பேட். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வரும்போதும் அவங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता प्रायः युवकों को बहुत कम रहता है. ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ஸ்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹேவிங் எ டாமினன்ட் ஃப்ரெண்ட், அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்டாகிற நிலைமை. செகண்ட் சிச்சுவேஷன் ஹேவிங் எ சப்மிசிவ் ஃப்ரெண்ட், நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி சூப்பர் அப்படின்னு சொல்ற ஃப்ரெண்ட். இந்த ரெண்டு விஷயத்துலையுமே டிராபேக் இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ இதை பத்தின அவேர்னஸ் இப்போ உள்ள யூத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது. यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा प्रायः विवेकी नहीं है. If we act with discretion, அதாவது பகுத்தறிவோடு செயல்பட்டா, எது கரெக்ட் எது தப்பு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு செயல்பட்டா இதை பத்தின கவலை தேவையில்லை. ஆனா இப்போ உள்ள யூத் they are often not discreet, பகுத்தறிவோடு கொஞ்சம் செயல்படுறது தான் இல்லை. जब वे कोई सामान खरीदते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते. Suppose when they want to buy something, அதோடைய அந்த திங்கோட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வாங்குறாங்க. ஆனா இதே ஒரு ஃப்ரெண்டை அவங்க ஒருத்தரை ஃப்ரெண்ட் ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட பிஹேவியர், அவங்களோட நேச்சர், இயல்பு இதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் கூட நினைக்கிறதே இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதை அவங்கள பத்தி ரிசர்ச் எதுவும் பண்றதே இல்லை. அதாவது ஆராயாமலே நட்பு கொள்றாங்க. वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास उसमें जमा देते हैं. அந்த ஃப்ரெண்டு மேல எல்லா விஷயத்தையுமே நல்லா சூப்பர் வெரி குட் அப்படின்னு தே அக்செப்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்க மேல ஃபுல் நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க. हसमुख चेहरा, बातचीत का अच्छा ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं. நல்ல சியர்ஃபுல்லான ஃபேஸ், நல்ல அழகா பேசுனாங்க, தட் இஸ் குட் வே ஆஃப் கான்வர்சேஷன், கொஞ்சம் கிளவர்னஸ், அதுக்கப்புறம் தைரியம், இந்த மாதிரி 2-4 விஷயத்த மட்டும் பார்த்துட்டு பீப்புள் குவிக்கா அவங்கள ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கிறாங்க. हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है या नहीं. We people don't think what is the purpose of friendship, நம்மளோட லைஃப்ல அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹவு வேல்யூபிள் தே ஆர் நாட் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்றதே இல்லை. यह बात हमें नहीं सूझती कि
यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता. And இந்த விஷயம் நம்ம நினைக்கிறது, we don't understand that friendshipங்கிறது means by which we can know ourselves easily. It is நம்மளை பத்தி நாமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். एक प्राचीन विद्वान का वचन है, अकॉर्डिंग टू एन एंशिएंट स्कॉलर, विश्वास पात्र मित्र मिलने से बड़ी भारी रक्षा होती है. லாயல் ஃப்ரெண்ட் கிடைக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒரு கிரேட் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி, பாதுகாப்பு மாதிரி. जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया. One who got such a loyal friend, அப்படி கிடைச்சதுன்னா they can think that they have found a treasure, ஒரு புதையல் கிடைச்ச மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கலாம். विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है. லாயல் ஃப்ரெண்டுங்கிறது ஒருத்தருக்கு அவங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு மெடிசன் மாதிரி. हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे. நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கலாம்னா, நம்மளை வந்து அவங்க they have to strengthen us in noble resolutions. दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे. They should protect us from any flaws or errors. हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे. They should strengthen us in truth, purity and dignity. जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे. நம்ம ஏதாவது ஒரு கெட்ட வழியில வந்து நம்ம காலடி வைக்கிறோம்னா அப்போ they should warn us. அத பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க வார்ன் பண்ணணும். जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे. when we lose our confidence, நமக்கு ரொம்ப when we feel discouraged இருக்கும்போது then they should encourage us. सारांश यह है कि हमें उत्तमपूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे. In short, ஒரு good friend எப்படின்னா they should help us in every way in making our life excellent. सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है. ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, he should be like a good doctor மாதிரி. அதாவது குட் டாக்டர்னா நல்லா ஸ்கில்டாகவும், அப்புறம் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய, குட் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரெண்டுமே டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்டர் மாதிரி இருக்கணும். अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है. அதுக்கப்புறம் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா, he should be like a mother. அதாவது பொறுமையும் அன்பா சாஃப்டா எதுவுமே இது பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும். ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए. இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு எல்லாருமே एवरी पर्सन शुड ट्राई. छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है. There will be high spirit of friendship during the student years. मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है. फ्रेंडशिप வந்து நம்ம மனசுல it will be overflowing. बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ. சைல்ட்ஹுட்ல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி மெஸ்மரைசிங்காகவும் ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதோ அது வந்து வேற எங்க கிடைக்கும். कैसी मधुरता और अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय में कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं. அது அந்த சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வந்து இட் கிவ்ஸ் so much, it is so sweet and lovely. அது எவ்வளவு எல்லையற்ற நம்பிக்கை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மனசுல எப்படி எப்படியெல்லாம் ஃபீலிங்ஸ்லாம் அது வெளியில கொண்டு வரும். वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं. அந்த சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல தான் the present life will seem to be so much happy and future நமக்கு என்னென்னலாம் கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்போம் மனசுல. सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उतल पुतल का भाव भरा हुआ है. கிளாஸ்மேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற ஃப்ரேஸில் எவ்வளவு கிரேட் டர்மாயில், அப்படி அதாவது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்க்கான ஃபீலிங்ஸ்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு. जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक के मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारे युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं.
எப்படி வந்து ஒரு யங் மேனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ஒரு ஸ்கூல் பாயோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட ஸ்ட்ராங்காகவும் காம் அண்ட் சீரியஸாகவும் இருக்குதோ, அதே மாதிரி ஒரு யங் மேன், அதாவது அடலசன்ட் ஏஜ்ல உள்ள ஃப்ரெண்டு வந்து சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸை விட நிறைய விதத்துல டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்க. मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके. True friend should be like a mentor or guide to us on whom we can fully trust them so that we can அவங்கள நல்லா நம்மளால நம்ப முடியும். मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके. So a friend should be like our brother so that we can make them our beloved one. हमारे और हमारे मित्र के बीच सहानुभूति होनी चाहिए. நமக்கும் நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கும் நடுவுல there should be sympathy or empathy. ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे. எப்படிப்பட்ட sympathy or empathy இருக்கும்னா, so that ஒருத்தருடைய லாப நஷ்டம் இன்னொருத்தருக்கும் வந்து அது லாப நஷ்டமாவே they should consider. आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं. ஸோ நவடேஸ் ஜஸ்ட் அக்வைட்டன்ஸ், அதாவது ரொம்ப டீப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லாமல் சாதாரணமாக ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கிறது இட்ஸ் நாட் எ वेरी बिग डील. कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे. ஸோ எனி யங் மேன் இந்த மாதிரி அக்வைட்டன்ஸ் மாதிரி ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஷார்ட் டேர்ம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கெட். எப்படி ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் ஏதாவது தியேட்டரில் மூவிஸ் பார்க்கறதுக்கு யாருனாலும் வருவாங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது என்டர்டெயின்மெண்ட் டான்ஸ் அந்த மாதிரி இதுக்கும் வருவாங்க. அப்புறம் ஏதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணால் யாருனாலும் தே வில் அக்செப்ட். यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நாட் எ டீப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், ஷார்ட் டேர்ம் இது அப்படின்ற பீப்புள்னால நமக்கு எந்த லாஸும் ஏற்பட போறதில்ல. ஆனா அதே சமயம் அவங்களால நமக்கு எந்த ஒரு லாபமும் ஏற்பட போறதில்ல. पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी. but if the loss is going to happen then it will be a great loss. ரொம்ப பெரிய லாஸ் ஆகும். कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है. द फीवर ऑफ बैड कंपनी और बैड फ्रेंडशिप इट्स वेरी डेंजरस. यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है. இந்த மாதிரி பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ங்கிறது இட் நாட் ஒன்லி டெஸ்ட்ராய்ஸ் ஒன்ஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் குட் பிஹேவியர் பட் ஆல்சோ அவங்களுடைய அந்த மைண்டையும் இட் ரூயின்ஸ். किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी. सपोज ஒரு யங் மேனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், பேட் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா தட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் லைக் அவங்களோட காலில் கட்டப்பட்ட ஒரு கல்லுக்கு சமமாயிடும். ஏன்னா அது அவங்களோட சேர்த்து நம்மளையும் ஒரு அழிவுங்கிற குழிக்குள்ள இழுத்து கொண்டு போய் சேர்த்துரும். और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी. ஸோ அதே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், குட் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி லைக் ஹெல்பிங் ஹேண்ட். நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கைகளாக இருக்கும். அது நம்மளை தூக்கி கொண்டு போய் சேர்க்கறத விட அது நம்மளை ப்ராக்ரஸை நோக்கி கண்டினியூஸாக அது முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்மளை இழுத்து கொண்டு போகும் அந்த குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். यह पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता निबंध से उद्धृत एक अंश के रूप में है. இந்த லெசன் வந்து ஆச்சாரிய ராமச்சந்திர சுக்ல எழுதின மித்ரதா அப்படிங்கிற எஸ்ஸேல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. हमने सीखा what we have learned in this lesson. सच्ची मित्रता अनमोल धन है. True friendship is like a priceless wealth. हर किसी को मित्र नहीं बनाया जा सकता है. यार वेना फ्रेंड आका मुड़ियाद. मित्र का चुनाव बुद्धिमानी से
जांच परख कर करना चाहिए. ஃப்ரெண்டை சூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் எக்ஸாமினிங் தெம், அதாவது நல்லா ஆராய்ந்து நம்ம புத்தியால் நல்லா ஆராய்ந்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கணும் யாரையுமே. தேங்க்யூ.